So now I will tell you about the economy of South India. Okay, তো এর আগে আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি, ঠিক আছে। তো এরপরে যে সাউথ ইন্ডিয়ান ইকোনমিটা কেমন ছিল সেটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে এখানে বলবো, ঠিক আছে। তো সাউথ ইন্ডিয়ান ইকোনমিটা কেমন ছিল সেটা নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে হাউ ওয়াজ দ্য ইকোনমি অফ সাউথ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তো সাউথ ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান মোনার্কস built many temples there. Okay, there was South Indian monarchs built many temples. These temples were not used for rituals only. During the reign of the Chola kingsra যখন ছিল, Raja and Rajendra king, then at that time in South India two beautiful temples were made. One is in Tanjore, another is Gankonda Cholapuram. Okay, so these two temples were made in the economy of South India, where common people and artisans used to settle around temples, and the temple authorities used to grant tax-free land by the king, merchants and aristocrats. Okay, so these are the some lines which is important, which is important about the economy of South India. Okay, then there are some priests, cooks, singers, dancers were also there who used to stay in this temple complex. Okay, now bronze handicraft of Cholas were also famous during this economy of South India. Okay, bronze handicrafts were also famous at that time. Then irrigation was developed in Tamil Nadu by creating canals over Kaveri river. Okay, then irrigation was also developed there at the canals behind the canals of Kaveri river and its tributaries. So agriculture production like this way increased in areas which had little scope of irrigation. Lakes and tanks were dug to retain rainwater. Okay, so যেখানে ইন এরিয়া সেখানে লিটিল স্কোপ আছে ইরিগেশনের, সেখানে লেকস এবং ট্যাঙ্কসও করা হয়েছিল টু get rainwater. Okay, so wells were found in some areas there. Now the king here was the head of the Chola administration. Okay, he was assisted by council of minister. The kingdom here is divided into, দেখো এখানে কিং হচ্ছে চোলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হেড ছিল, তাকে কাউন্সিল অফ মিনিস্টাররা কী করতো না অ্যাসিস্টেড করতো। কিংডম ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু মন্ডলামস, the village consisting of settlements of peasants which was governed by village council. So village consists of peasants and that village was governed by কাউন্সিল। ওকে, ভিলেজের মধ্যে প্রচুর পিজেন্টস ছিল এবং সেই ভিলেজের পিজেন্টসরাই কী করতো না গভর্ন করতো ভিলেজ কাউন্সিলকে অর ইউআরকে, ঠিক আছে। এ গ্রুপ অফ সাচ ভিলেজার্স ফ্রম দ্য নাদু, আবার সেই ভিলেজার্সরাই নাদু তৈরি হয়েছিল, ঠিক আছে। দ্য ইউআর অ্যান্ড নাদু ওয়ার লোকাল বডিজ দ্যাট লুক আফটার দ্য সেলফ গভর্নমেন্টস। তাহলে ইউআর আর নাদু হচ্ছে এখন লোকাল বডি এবং তারা সেলফ গভর্নমেন্টসটাকে বেশি করে দেখে, ঠিক আছে। এইগুলো নিয়ে এবার এখানে দেখো বলা হয়েছে যে since the Brahmins were awarded lands, new villages were emerged. So like this many things are there in the economy of South India. যে অনেক ভিলেজ তৈরি হয়েছিল এখানে এবং ভিলেজের মধ্যে দুরকম বডি থাকতো, একটা ইউআর এবং নাদু বলে দুরকম বডি থাকতো এবং সেখানে ব্রাহ্মিনসরা অনেক বেশি ল্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড পেল, বেশি গুরুত্ব পেত। ব্রাহ্মিনসদেরকে ল্যান্ডস দেওয়া হতো, নিউ ভিলেজার্সদেরকে যেখানে তারা কাবেরী রিভারের পাশে থাকতো তারা এই হিন্দুদের থাকলে তাদেরকে বেশি করে অনেকটা চান্স দিত
ঠিক আছে। তো a group of elders were from the village council, এবং ভিলেজ কাউন্সিলটাকে একটা গ্রুপ অফ এল্ডার্সরা তৈরি করেছিল, ঠিক আছে। তো লাইক দিস, however, in South India in 9th and 11th century, in 9th and 11th century, we also find that trade and commerce were flourished there. Okay, so 9th and 11th century সেখানে ট্রেড অ্যান্ড কমার্সটাও খুব ভালোভাবে ফ্লারিশ হয়েছিল, এবং from various inscriptions it's learned that the traders used to travel with loads of commodities in South India. Okay, so we also come to know of various trade guilds and cooperative societies in the economy of South India who used to trade for the market. Okay, so these guilds granted lands to temples. These guilds used to give lands to the temples due to the growing dominance of Cholas. This trade and commerce in the economy of South India, trade and commerce increased. Okay, যেহেতু এই ট্রেড, ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো সাউথ ইন্ডিয়া অনেক বেশি বেড়ে গেছিলো, কারণ এখানে একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটি তৈরি হয়েছিল, এবং যেটা এবং যেটা কখন পাওয়া গেছিলো না, কপার ইনস্ক্রিপশন যখন ছিল সাউথ ইন্ডিয়াতে তখনকার সময় আর সে দেখা গেছিলো সেই ইনস্ক্রিপশানে, কপার প্লেট ইনস্ক্রিপশানে লেখা ছিল যে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ওখানে খুব ভালোভাবে গড়ে উঠেছিল, এবং সেখানে যে ট্রেডার্সরা ছিল বা ট্রাভেলার্সরা ছিল তারা খুব জিনিসপত্র বেচা কেনা করতো, এদিক ওদিক করতো উইথ লোডস অফ কমোডিটিস নিয়ে এসে, ঠিক আছে। কারা করতো না, ট্রেডার্সরা এখানে অনেক বেশি কিছু কমোডিটি নিয়ে এসে বেচা কেনা করতো, ঠিক আছে। এবং কী দিয়ে, এবং সেটা কোথায় লেখা দিয়ে, অ্যান্ড ফার্স্ট ডিসক্রিপশানস কোথায় দেখতে পাওয়া গেছিলো না, কপার প্লেট ইনস্ক্রিপশন যেখানে ছিল সেখানে দেখতে পাওয়া গেছিলো, ঠিক আছে। এরপর এখানে আমি বলবো যে এই চোলাসরাই ইনফ্লুয়েন্স করেছিল ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ইনক্রিজ করার জন্য। কিংস অফ দ্যাট টাইম ইউজড নেমস, কিংস তখনকার সময়ের অনেকগুলো নাম যেগুলো আছে কিংসদের, সেগুলো যেমন ধরো মহারাজা ধীরাজ, ত্রিভুবন চক্রবর্তী, তো এসব আছে। However, many of them shared their authority with local bodies এর সাথেও শেয়ার করেছিল, ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখো যে আমি এবার তোমাদেরকে বললাম যে কিংসরা কিছু এখানে টাইটেল তারা নিয়েছিল, যেখানে ফিউডাল লর্ডসও কিছু দেখা গেছিলো এই ইকোনমিতে, এবং ইকোনমি অফ সাউথ ইন্ডিয়াটা কেমন ছিল তার ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে অনেক পয়েন্টসও আগে দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। এবং এখানে দেখো একটা সিস্টেম তৈরি হয়েছিল যেখানে রাজারা ফার্মার্স ছিল, এবং কিছু হার্ডসম্যান ছিল, কিছু আর্টিস্টিয়ানস ছিল, কিছু সোলজার্স ছিল, যারা একরকম যে কিছু রাজা ছিল যারা তাদের কাছ থেকে, এই ফার্মার্সদের কাছ থেকে, আর্টিস্টিয়ানসদের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে রেভিনিউ কালেক্ট করে তারা একটা লাক্সারিয়াস লাইফস্টাইল এই ইকোনমি অফ সাউথ ইন্ডিয়ায় তারা লিড করতো এখানকার রাজারা, ঠিক আছে। এবং তারা তাদের আর্মি মেনটেন করতো এইভাবে তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে, রেভিনিউ নিয়ে, এবং তারা অনেক রকম ফোর্স, বিল্ডিং ফোর্স তৈরি করেছিল, তারা টেম্পলস তৈরি করেছিল, অনেক রকম রেড ফোর্ট বা প্যালেস তৈরি করেছিল সেখানকার তখনকার রাজারা। তারা লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করতো ফার্মার্সদের কাছ থেকে, ব্রাহ্মিন্সদের কাছ থেকে, এবং আর্টিস্টিয়ানসদের কাছ থেকে ল্যান্ড রেভিনিউ এবং ট্যাক্সেস চার্জ করে, ঠিক আছে।
এবং তারা অনেক বিল্ডিং ফোর্টস এগুলো অনেক প্যালেস অনেক রকম যুদ্ধ জয়ী যুদ্ধে জিতে তারা এগুলো করে গেছিলো, ঠিক আছে। এবং ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলিস অফ দ্য রিজন ওয়ার গিভেন, এবং প্রতিটা ফ্যামিলি যারা ছিল এখানে তাদেরকে একজন একজন করে ট্যাক্স কালেক্ট করার রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া থাকতো, ঠিক আছে। তো কিংই ছিল এখানে আসল রয়্যাল ট্রেজারি, যে ট্রেজারটা পেত, ঠিক আছে। এরপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইকোনমি অফ সাউথ ইন্ডিয়ায় যে ব্রাহ্মণদের কিছু ল্যান্ড প্রপার্টি ডোনেট করা হতো যাতে তারা এগ্রিকালচার এরিয়াটাকে খুব বেশি ইনক্রিজ করতে পারে। তাদেরকে না ব্রাহ্মিনসদেরকে কিছু ল্যান্ড এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি ডোনেট করা হয়েছিল টু ইনক্রিজ দেয়ার এগ্রিকালচারাল এরিয়া, ওকে। দে ক্লিয়ার দোজ ব্যারেন ল্যান্ড or forest area for settlement, okay. Some lands were donated to Brahmins with free of tax to increase their agricultural area, and this system is called Brahmodaya system, okay. তাহলে এই সিস্টেমটা তখনকার দিনে ইকোনমি অফ সাউথ ইন্ডিয়াতে এই সিস্টেমটা ছিল, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ব্রাহ্মোদয়া সিস্টেম। না এই সিস্টেমটা কি না, যেখানে ব্রাহ্মণদেরকে কিছু ল্যান্ড প্রপার্টি ডোনেট করা হয়েছিল ইন অর্ডার টু ইনক্রিজ দেয়ার এগ্রিকালচারাল এরিয়া, অ্যান্ড দে ওয়ার গিভেন ক্লিয়ার্ড ব্যারেন ল্যান্ড or forest area for their settlement of those Brahmins, okay. And those land or those system of donation at that time is known as Brahmodaya system, okay. তাহলে এই সিস্টেমটা মানে তোমরা বুঝতে পারলে। এরপর দেখো ইকোনমি অ্যান্ড রিসোর্সেস অফ পালা অ্যান্ড সেনা এজ। তো পালা অ্যান্ড সেনা এজ তখনকার দিনে যে ছিল, তো তাদের ইকোনমিটা বেস ছিল এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্রেড নিয়ে, এবং যেটা ট্রেড অ্যান্ড কমার্সটা মেনলি ডিক্লাইন করে গেছিলো। সো দ্য ইকোনমিস মেনলি ডিপেন্ড করেছিল এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্যাল ওপর, ঠিক আছে। তখনকার দিনে মেনলি ইকোনমিটা এগ্রিকালচারের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হয়েছিল, কারণ ট্রেড অ্যান্ড কমার্সটা তখনকার দিনে খুব একটা হয়নি, ব্যবসা বাণিজ্য সেটা গ্র্যাজুয়ালি ডিক্লাইন করেছিল। ডিক্লাইন অফ ট্রেড এফেক্ট করেছিল কারেন্সি, এবং যখন এই ট্রেড ডিক্লাইন করবে, ব্যবসা যদি ডিক্লাইন করে, তো আলটিমেটলি কারেন্সি মানে কয়েন বা পয়সার দিক থেকে যে ব্যাপারটা সেটাও ডিক্লাইন করে গেছিলো। এবং গোল্ড অ্যান্ড সিলভার কয়েন্সও তখনকার দিনে খুব একটাভাবে ইউজ করা হয়নি। তখনকার দিনে যেটা করা হতো সেটা হচ্ছে কাউরি বিকেম দ্য মেন মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ ফর গুডস। তখনকার দিনে কাউরি বলে একটা সিস্টেম ছিল, যার মাধ্যমে গুডস এক্সচেঞ্জ তারা করতো, ঠিক আছে। কিছুর বদলে তারা গুডস এক্সচেঞ্জ করতো। কোন সিস্টেম না, কাউরি সিস্টেমের মাধ্যমে they used to exchange their many goods through this cowrie system, okay. So in the agrarian society, king granted lands to the religions, okay. সো এখানে আমরা পালা এবং সেনা এজে এসে দেখছি যে এখানকার যে রাজারা তারা ল্যান্ডস ডোনেট করেছিল পালা রুলদেরকে, পালা এবং সেনা এজেন্টদেরকে, এবং সেখানে কিছু ব্রাহ্মিনসদেরকেও তারা অনেক ল্যান্ড ডোনেট করেছিল। কারা করেছিল না, পালা অ্যান্ড সেনা রুলার্সরা করেছিল, ঠিক আছে। এবং পালার কিং ল্যান্ড গ্র্যান্টেড করেছিল কাদেরকে না, পালা এবং সেনা রুলার্সদেরকে করেছিল, পালা এবং সেনা রুলার্সদেরকে করেছিল। আবার কিছু ব্রাহ্মিনসদেরকেও ল্যান্ড ডোনেট করেছিল, ঠিক আছে। তারপর তাহলে এটা আমরা দেখলাম যে ইকোনমি অ্যান্ড রিসোর্সেসটা কেমন। আমি তোমাদের কিছু পয়েন্টস বলেছি এবং তোমাদেরকে দেখো আন্ডারলাইন করে দিয়েছি এই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো। এইগুলো তোমরা একটু ভালো করে পড়বে যে হাউ ওয়াজ দ্য ইকোনমি অফ দ্য বেঙ্গল ডিউরিং পালা অ্যান্ড সেনা এজ, ওকে। তারপর তোমরা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে এখানে কী কী দেখো শস্য দানা তৈরি হতো, লেখা আছে দেখো প্যাডি, মাস্টার্ড আর ফ্রুটস, ব্যানানা, পমগ্রানেট, এগুলো মেন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস ছিল যেটা তখনকার সময় তৈরি হতো। পালসেসও তৈরি হতো,
কাল্টিভেশন হতো, কটন, বিটেল, লিফ, কার্ডামন আর মাহুয়া, এসব বিভিন্ন রকমের এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশান তখন হতো। এমনকি বাম্বু হুপস অ্যান্ড আদার টাইপস অফ ন্যাচারাল ভেজিটেশন were also there surrounded the villages. ওকে, সো ফিশ ছিল সেখানকার একটা ইম্পর্টেন্ট আইটেম তখনকার দিনে বেঙ্গল, ঠিক আছে। তো এটা আমি তোমাদেরকে পুরো চ্যাপ্টার মানে ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা বললাম, সাউথ ইন্ডিয়ার ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা নিয়ে বললাম, ঠিক আছে। এই জায়গাটা ভালো করে দেখবে। আর এরপর দেখো আছে যে মানে ফুড হ্যাবিটস তাদের কী ছিল না, দে ইউজ টু ইট স্টেপল ফুড অফ দ্য বেঙ্গলিস উড বি রাইস ওয়েন প্যাডি ইজ আ মেন ক্রপ। তারা স্টেপল ফুড মানে তারা বাসি খাবার খেত, যখন ভাত হতো তখন তারা বাসি ভাতটা খেত। এটা হচ্ছে ফুড হ্যাবিটস অফ দ্য বেঙ্গলস। ওকে, তারপর দেখো আছে এখানে এরপর বলছে যে তাদের কালচারটা কেমন ছিল, ঠিক আছে। কালচারটা পালায়ন সেনারেদের কালচারটা কেমন ছিল না, তাদের মেনলি তাদের মধ্যে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা বেশিরভাগটা ইউজ হতো, ঠিক আছে। এবং তারা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং যদি তারা নন লিটারেট ছিল সেক্ষেত্রে তাদের মানে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটাই অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটাই তাদের মধ্যে ইউজ হতো। দেখো ওয়ার্ক অফ লিটারেচার, গ্রামার, রিলিজিয়ান, ফিলোসফি, মেডিসিন তখনকার দিনে সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা হতো। দ্যাট ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য, তখনকার দিনে সংস্কৃত ভাষাটাই মেন কালচার ছিল। বেঙ্গলদের মতো সংস্কৃত ভাষায় তারা কথা বলতো এবং তারপর তারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে গেছিলো, ঠিক আছে। এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য পোয়েম রামচরিত, দেখো লেখা আছে রামচরিত, দ্য পোয়েম অফ সন্ধ্যাকার নন্দী অর বুকস অফ মেডিসিন ওয়ার রিটেন ইন সংস্কৃত, ঠিক আছে। তখনকার দিনে রামচরিত বলে একটা বুক ছিল বা সন্ধ্যাকার নন্দী বলে যে একটা বই ছিল, সেখানে বুকস অফ মেডিসিন অফ চক্রাপাণি গুপ্তাকে নিয়ে লেখা ছিল, ঠিক আছে। সে লিখেছিলেন বইটা রিটেন ইন সংস্কৃত ভাষায় বইটা লেখা ছিল, যে তখনকার দিনের কালচারটা কেমন ছিল বেঙ্গলের 7 থেকে 12 সেঞ্চুরির মধ্যে, এই জায়গাটা একটু পড়বে। এরপর দেখো রামচরিতা কি না, রামচরিত হচ্ছে যেখানে রামায়ণা it narrated about the Ramayana and also about the Pala king Rampala. রামচরিত্রা যে বইটা সেখানে না লেখা আছে না কি দিয়ে না দ্য পোয়েট, সেখানে মেনলি লেখা আছে রামায়ণার মানে রামা অ্যাবাউট রামায়ণ আর অলসো অ্যাবাউট পালা কিং রামপালার ব্যাপারে সেখানে লেখা আছে, ঠিক আছে। রামায়ণার মানে রাম যে ছিল রামায়ণা তার উপরে লেখা আছে, অ্যান্ড পালা কিং রামপালা তার কথা এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে। এর রাজা রাম যে ছিল তখনকার দিনের রাজা, তো সেই রামকে নিয়ে লেখা আছে রাম অফ রামায়ণা অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট পালা কিং রামপালার ব্যাপারে লেখা আছে, ঠিক আছে। তো অলদো দ্য পোয়েম রিসেম্বলস বাল্মীকি রামায়ণা নিয়ে লেখা আছে, ঠিক আছে। এরপর তোমরা দেখো এখানে কিছু কিংস অফ পালা ডাইনেস্টিকে নিয়ে লেখা আছে, যারা ব্রাহ্মীণস ছিল না, যারা ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ রাজা ছিল, ঠিক আছে। তো এই জায়গাগুলো একটু দেখবে। এরপর দেখো কিছু বজ্রায়না আর তন্ত্রায়না আর তান্ত্রিকা বুদ্ধিজমকে নিয়ে লেখা আছে। মহায়ানা বুদ্ধিজম ছিল তাদের মানে কিংস অফ পালা ডাইনেস্টির ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ ছিল তারা রাজারা, কিংসের পালা ডাইনেস্টির ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিল। এবং দুটো বুদ্ধিস্ট তখনকার দিনে কনসেপ্ট এসেছিলো, যেমন শাহজায়ানা আর কালীচক্রায়না, যেগুলো অরিজিনেটেড হয়েছিল তখনকার দিনে। শাহজায়ানাকে আমরা বলে থাকি শাহাজিয়া, ঠিক আছে। তো এইভাবে এখানে কিছু পালা কিংসদের টাইটেলের ব্যাপারে বা কিছু ওই নিয়ে এখানে লেখা আছে। এরপর দেখো কিছু রিলিজিয়াস কনসেপ্ট, যেমন গডেসের ব্যাপারে এখানে লেখা আছে, ভগবানের ব্যাপারে এখানে লেখা আছে। তারপর দেখো তাদের মধ্যে কোনো একটা বলা আছে যে তাদের মধ্যে কোনো একটা রিলিজিয়াস কনসেপ্ট ব্যাপারটা তাদের মধ্যে ছিল না,
গড গজেসদেরকে খুব একটা বিশ্বাস করতো না। তারা যেটা মেনলি বিশ্বাস করতো সেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা ক্লোজ ইন্টারেকশন ছিল বিটুইন দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য ডিসাইপলস, ঠিক আছে। তো টিচার এবং ডিসাইপলস যারা ছিল তাদের মধ্যে একটা ক্লোজ ইন্টারেকশন থাকতো এবং তারা ভাবতো যে ওটাই হচ্ছে মেন কানেকশন সোলের, মানে আমাদের আত্মার যে একটা কানেকশন, মানে টিচার মানে যে আর কি শিক্ষক এবং তার যে স্টুডেন্ট তার মধ্যে যে একটা কানেকশন, সেটা নিয়ে ইন্টারাকশন নিয়ে সেটাই হচ্ছে মেন জিনিস। যেটা মানে মানে আত্মার ব্যাপারে যদি আমাদের আত্মাটাই যদি আমাদের মানে লিঙ্ক থাকে, মানে একটা শিক্ষক এবং একটা ডিসাইপেলের মধ্যে মনের ব্যাপারে সোলটাই যদি লিঙ্ক থাকে, তাহলে সেটাই হচ্ছে আসল যেটা আমাদের ভগবানের কাছে পাঠাতে পারবো, ঠিক আছে। কোনো গানের মাধ্যমে বা কোনো ধর্মের মাধ্যমে আমরা ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারবো না, তারা এটা বিশ্বাস করতো, ঠিক আছে। কোনো রিচুয়ালস করে, কোনো ঠাকুরকে প্রণাম করে বা কোনো কাউকে ভগবানকে পুজো করে বা কোনো মানে মন্ত্র পড়ে আমরা ভগবানকে মেনলি আনতে পারবো না, তারা এটাই বিশ্বাস করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে মানুষ এবং শিক্ষক এবং তার যে ডিসাইপল, তার যে স্টুডেন্ট, তাদের মধ্যে যে এই যে একটা লিঙ্কেজ, ঠিক আছে, তাদের যে সোল, তাদের যে আত্মা, তাদের যে মাইন্ড, তাদের মধ্যে যে একটা এই যে ইন্টারাকশান আমরা পাচ্ছি, তো এর মধ্যেই আমরা আমাদের রিলিজিয়ানটাকে খুঁজে পাবো, ঠিক আছে। সোল আত্মার মধ্যে খুঁজে পাবো, কোনো ধর্ম, কোনো বই পড়েও না, আর কোনো গান গেয়েও বা মন্ত্র পড়েও আমরা আমাদের ভগবানকে খুঁজে পাবো না, তারা এটা বিশ্বাস করতো, ঠিক আছে। পিওর সোল মানে সত্যিকারের আত্মা আর ভেতরকার যে ইন্টারেকশান মানুষের মধ্যে, সত্যিকারের আত্মার যে ভেতরকার ইন্টারেকশান, সেটাকে তারা বিশ্বাস করতো এবং সেটাকেই তারা ভাবতো যে সেই আমাদেরকে ভগবান, সেই সব, ঠিক আছে। এরপর দেখো এটাই হচ্ছে মেন এখানে, যে পালা ডাইনেস্টি কেমন ছিল বা তারা কি বিশ্বাস করতো, কীভাবে থাকতো এবং তাদের কিছু তাদের রাজাদেরকে কি বলা হতো, হ্যাঁ, এগুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট আছে। এরপরে আর কিছু নেই, তো তোমরা এই জায়গাগুলো ভালো করে পড়ো। আর আমি এর ব্যাপারে আমি যা এখন বললাম মোটামুটি তার ব্যাপারে আমি কিছু পয়েন্টস তোমাদের খাতায় লিখে দিচ্ছি, সেটা ভালো করে ফলো করো, সেখান থেকে এক্সামে কোশ্চেন আসতে পারে।